آپ نے صحیح کہا، کنسنسس چاہیے۔ ایک اور ایشو احمد اویس صاحب، چونکہ آپ بھی لیگل معاملات کو سمجھتے ہیں، اب سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد کو اب 23 کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور دانیال چودھری صاحب نے جی بل لے کر آ گئے ہیں۔ گورنمنٹ کی لاجک تو یہی ہے کہ ورک لوڈ زیادہ ہے، بیک لاگ زیادہ ہے۔ آپ کا بھی یہی خیال ہے اس ساری لیجسلیٹو پروسیس سے جو کرنا چاہ رہی ہے حکومت؟ دیکھیے، یہ ورک لوڈ جو ہے، آپ دیکھیے انڈیا کتنا بڑا ملک ہے ہم سے، اور آپ کو پتا ہے کہ پاپولیشن کے نقطہ نظر سے اور رقبے کے نقطہ نظر سے 6 ٹائم پاکستان سے بڑا ہے، اور وہاں پہ ججز کی تعداد دیکھ لیجئے سپریم کورٹ کی، غالباً 26 کی 27 ہے ان کی۔ اب اندازہ لگائیے کہ 1.5 ارب کی پاپولیشن اور ہیوج ایریا، اور وہاں ججز جو ہیں وہ 26-27 ہیں، اور آپ اس سے 5-6 گنا کم پاپولیشن کے ساتھ، اور آپ یہاں پہ 23 تعداد بڑھا رہے ہیں۔ کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، اور آپ اس کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں۔ مس یوز کس طرح احمد صاحب؟ یہ سمجھائے نا، مس یوز کس طرح کرنا چاہتی ہے حکومت؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ فیصلہ فل کورٹ بیٹھا ریزرو سیٹس کے ایشو کے اوپر، اور سپریم کورٹ نے اس ایشو پہ کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ غلط تھا، 11-2 کی ریشو ہے اس کے اوپر، اور ان کو یہ لگ گیا پتا کہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم امینڈ کر کے کانسٹیٹیوشن اور فلاں فلاں کی جو ہے وہ ایکسٹینشن کر دیں گے، ان کی مدت بڑھا دیں گے، ان کی ایج لمٹ بڑھا دیں گے، وہ سارا دھرے کا دھرا رہ گیا، کمٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ اب اس کی جگہ کے اوپر اب ان کو یہ نظر آیا کہ یہ تو آگے یہ جج صاحب جو ہیں یہ تو ریٹائر ہو جائیں گے، چیف جسٹس صاحب اکتوبر کے اندر۔ اب تماشا لگا رہے ہیں، آپ دیکھیے کیا عجیب و غریب بات کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ جی ایک بیٹھے گا، سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آرٹیکل 175(6) میں کہ دیر شال بی چیف جسٹس اینڈ دی ججز آف دی ہائی سپریم کورٹ، اور آپ اس کے اوپر یہ ایک نیا تماشا لگانے لگے ہیں۔ الجہاد ٹرسٹ کیس موجود ہے، ایک لارجر بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے جو تعداد بڑھا کے یہ نومیریکل سٹرینتھ کو بدلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بدنیتی سے پاکستان کی نظام کو خراب کر دیں گے پورے کا پورا۔ ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک فل کورٹ نے بیٹھ کے فیصلہ دیا، ایک سمپل لیجسلیشن کر کے اس کو نلیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ صحیح، مطلب آپ کہتے ہیں میلیفائڈ انٹینشن انوالوڈ ہے گورنمنٹ کی، انتہا حد تک۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو 3 پلرز کے اوپر سٹیٹ کھڑی ہوئی ہے، ایک پلر کو گرا رہے ہیں آپ جوڈیشری کے۔ کیا 2 پلر کے اوپر سٹیٹ کھڑی ہو سکتے؟ گر جائے گی۔ انہیں کیا ہوگا؟ یہ ان کے ساری ایسٹ باہر ہیں، روپیہ ایک روپیہ کی وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے قیمت فردر، ان کے تجوریاں اور بھر جاتی ہیں، کیونکہ فورن ایکسچینج کے اندر ان کے پاس پیسے باہر پڑے ہوئے پاکستان کے لوٹے ہوئے۔ صحیح، یہ خطرناک صورتحال سے ہم دو چار ہیں۔ میں نے ان کو بار بار سجیسٹ کیا تھا کہ آپ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائیں کانسٹیٹیوشن کو بنیاد بنا کر، اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں وہاں پر، سب پولیٹیکل لیڈرز کو بلائیں وہاں پر بلا تخصیص، اور وہاں پہ کمٹمنٹ کریں پاکستان کے آئین کے ساتھ، ٹھیک، کہ ہم سب یہ ہیں کمیٹڈ ہیں پاکستان کے آئین سے، کوئی رائٹ لیفٹ نہ ہوں گے، نہ کسی کو ہونے دیں گے۔ دیکھیے نظام کتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ آپ کے لیے پرابیبل سلوشن جو ہے آپ سمجھتے ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے۔ پر راجہ صاحب، یہ جو لیجسلیشن حکومت لے کے آئی ہے کہ نمبر آف ججز بڑھانا ہے، جس طرح سے احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عددی اکثریت کو متاثر کرنے کی کوشش ہے، اس میں ورک لوڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے، متفق ہیں آپ اس؟ لیکن اب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہاں تو ایک ضرورت ایک ایسی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئی کہ جو عدلیہ کی تقسیم ہو رہی تھی اور جو بیلنس ادھر ادھر ہو رہا تھا، تو اس کو بیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے ججز بڑھانے کی تعداد، تاکہ پھر چائس ایک موجود رہے کہ اپنی پسند کا پینل فل بینچ بھی بنانا ہو یا دیگر وہ ایک رہے۔ ضرورت نیچے بے شمار ہے، میں نے جیسے کہا کہ یہ ہے ضرورت۔ لوور کورٹس میں یعنی نسلیں بدل جاتی ہیں،
दादे ने केस किया हुआ होता है, पोते की उम्र भी बढ़ापे की तरफ जा रही होती है और केस का फैसला नहीं होता। तो बढ़ाने चाहिए वहाँ पे बढ़ाने चाहिए उनको, और मेरिट के ऊपर जजेस मुकर्रर किए जाए, ये पसंद और नापसंद और सियासी बुनियादों पे, ताकि यह है कि कोई जुडिशरी का भी कोई वाकई मुंह सरा हो और लोग समझ सके कि कोई अदल का दरवाज़ा भी है जो आप खटखटा सकते हैं। तो आप इस इशू को रेज करेंगे या आपको लगता है कि अब ये जिस तरह इलेक्शन एक्ट पास हो गया ये भी पास हो जाएगा? हम तो ये समझते हैं कि ये वक्त नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी टॉपिक है जिस पे सबको गौर करना चाहिए। सारी ये तो कंसेंसस की बात चीज़ें हैं कि जिनको छोड़ दें आप सियासत को, लेकिन यहाँ इस मुल्क में जो कुछ अब ये अमन आमा की जो सूरत हाल है, इसी तरह से जो सूरत हाल ये इस मईशत की है, फिर जो सूरत हाल अदल की है, तो इस सिलसिले में ये बात बड़ी ज़रूरी है। लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और फिर जो इदारे इंसाफ देने वाले या अमन देने वाले हैं, पुलिस है या दीगर इदारे हैं, उनको उनके नुकसान हो रहे होते हैं। तो ये बड़ा संजीदगी से सोचने वाला मौजू है। बिल्कुल खलील साहब, ये आपने सुना जो पैनलिस्ट की राय है, इस पर लास्ट 2 मिनट से मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको एड्रेस करें कि जो परसेप्शन अब डेवलप हो रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया 22 जुलाई का, इसके बाद पहले इलेक्शन एक्ट ले आए और अब ये जो तादाद बढ़ाने की बात हो रही है, इसको भी आपकी सारी अपोजिशन डाउट कर रही है कि आप नंबर गेम चेंज करना चाह रहे हैं, इस तासुर को ज़ाहिर करना पड़ेगा। नहीं, मेरी बात सुने। मैं 96 से सर वकील हूँ, एडवोकेट प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और अब भी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज तक ये तो कोई अहमद अवैस साहब जैसे सीनियर लॉयर से नहीं कर सकता था। देयर इज नो एनी अल्टीरियर मोटिव। वो एक मैक्सिमम है कि डिले ऑफ जस्टिस इज डिनायल ऑफ जस्टिस। एक बंदा 13 साल के बाद बरी होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये बेगुनाह था। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 13 ईयर्स जो उसने अपने बच्चों के बगैर, माँ बाप के बगैर, अपनी वाइफ के बगैर, बहन भाई के बगैर जेल में गुजार दिए। यहाँ पे तो आप छोटी सी बात होती है तो जाती स्टे। आप जितने केस हैं सारे सियासी केस लगे हुए हैं, लोगों की पीले 12-12, 13-13 साल नहीं लगती। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आपने चलना है, आपने ह्यूमन राइट्स को देखना है, अपने एनवायरमेंटल इश्यूज को देखना है, तो आपने अपनी जो जुडिशरी हमारी होगी, क्या मैंने जज बन जाना सुप्रीम कोर्ट का या किसी और ने बना? वो तो उसी प्रोसेस से आएंगे जैसे आते हैं। हमें तो नहीं पता किसने आना है किसने नहीं आना, लेकिन इसके पीछे हमारी कोई बैड इंटेंशन नहीं है, कोई इल विल नहीं है। देयर इज अ गुड इंटेंशन कि लोग बेचारे जो हैं सदियां, सही राजा साहब ने फरमाया कि दादा केस करता है, पोते को इंसाफ मिलता है 38 साल के बाद। उस इंसाफ का मुझे क्या फायदा या उस दादे को बेचारे को क्या फायदा जो कब्र में जा चुका है। इसलिए इसके बारे में इस पे सियासत ना की जाए तो अच्छा है। ये बड़ा अच्छा होगा, ये वक्त की जरूरत है, इट्स नीड ऑफ द टाइम। मैं चूंकि खुद इसी पेशे से तल्लक रखता हूं, जुडिशरी में अगर आप ये जज बढ़ाएंगे, ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है, अगर ये पास होता है तो जज बढ़ जाएंगे तो उससे कोई क़यामत नहीं आएगी, बल्कि ये होगा कि आम लोगों को इंसाफ तक रसाई होगी। इंसाफ जो है वो फौरी होना चाहिए। तो खलील साहब शॉर्टली अहमद साहब ने ये कहा ना कि आप तो ये सुतून ही गिराना चाह रहे हैं अदल का, तो फिर उनकी सजेशन ये है कि वो कह रहे हैं, एक मिनट, उनकी सजेशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मिल के बैठ जाएं, एक मरतबा डिस्कशन कर लें कि क्या करना है। तो हम तो कह रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कह रहे हैं। अभी हम तो सोचते थे कि पीडीआई इसमें साथ देगी असेंबली में, हमारा तो यही मान था। लेकिन मैं हैरान हुआ सुन के बाद कि ये हम क्या कर रहे हैं। एक जज के, सिविल जज के पास 400 केस डेली लगा होता है, वो कितने के एक तारीख भी डालने लगे। मैं चूंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर स्टार्ट लिया अपना छोटी अदालतों से, फिर आखिर तक जहां भी पहुंचना था पहुंचे हैं। मैं लॉ मिनिस्टर भी रहा हूं, मुझे पता है कि वहां पे क्या प्रॉब्लम। आप आज भी देखें सियासी केस लगे होते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में देखें कोई और केस, कभी किसी को केस रिपोर्ट किया गया है। हम चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले और इंटेग्रिटी हो पाकिस्तान की पूरे वर्ल्ड में, इंसाफ का स्टैंडर्ड क्या है, ये बात हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलें, हुकूमत का मौक़िफ़ इस पे यही है कि इसमें कोई मैलाफाइडी इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है, वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है। बहरहाल अपोजिशन इससे इत्तफाक नहीं करती और देखना यह है कि इस पर कंसेंसस होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया खलील ताहिर साहब, अहमद अवैस साहब, फरीद पराचा साहब मौजूद थे। मिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।